नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड एलसीबी पुलिस ने दमड़ाची नेशनल हाईवे पर से एक कार में से बरामद किया 250 किलो गांजे का जत्था। पार्टी की डीसीओ स्कूल में 12वीं के विज्ञान प्रवाह की परीक्षा में एक छात्रा चोरी के पर्चे के साथ पकड़ी गई। दमन के होटल राज पैलेस के रूम में रहकर ड्रग्स की बिक्री करने वाले एक शख्स को पुलिस ने दर दबोचा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड एलसीबी पुलिस की टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा कर दमड़ाची पीरूफड़िया के पास से 250 किलो गांजे के जत्थे को पकड़ा। कार चालक हुआ फरार। दिवाली पर्व को लेकर वलसाड एलसीबी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान वलसाड एलसीबी टीम के पीआई वीबी बारड की टीम को जानकारी मिली थी कि एक बगैर नंबर की कार में बड़ी मात्रा में गांजे का जत्था लेकर कार चालक मुंबई से सूरत की ओर जा रहा है। उसी जानकारी के आधार पर वलसाड एलसीबी की टीम ने पारडी हाईवे पर वॉच रखी थी। उस दौरान कार आते ही रोकने का प्रयास किया था, जो कि कार के चालक ने पुलिस की नाकाबंदी को देखकर कार लेकर सूरत की ओर चल पड़ा था, जो कि एलसीबी पुलिस की टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते वलसाड दमड़ाची पीरूफली के पास कार चालक कार रखकर फरार हो गया था। एलसीबी पुलिस ने कार के अंदर जांच करते 2 और 5 किलो के गांजे के पैकेट मिले थे। पुलिस ने अंदाजित 250 किलो गांजे के जत्थे के साथ कुल 40 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर वलसाड रूरल पुलिस थाने में गुनाह दर्ज करवाकर आगे की जांच शुरू की गई है। वलसाड जिले के पार्टी तहसील की डीसीओ स्कूल में कक्षा 12 के विज्ञान प्रवाह के केमिस्ट्री का पेपर लीक होने के चलते शिक्षक गणों में छाई नाराजगी। जिला शिक्षण अधिकारी को योग्य दिशा में जांच की मांग। वलसाड जिला प्रिंसिपल संघ और वलसाड जिला परीक्षा समिति द्वारा संक्रांत परीक्षा के पेपर तैयार किए गए हैं। फिलहाल कक्षा 9 से 12 के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। तब शुक्रवार को शाम को पार्टी डीसीओ स्कूल में कक्षा 12 विज्ञान प्रवाह के केमिस्ट्री के पेपर के दौरान कक्षा के सुपरवाइजर ने एक छात्रा के पास से 50 मार्क्स के सॉल्यूशन के साथ कागज पकड़ा था। इसी के बारे में सुपरवाइजर ने स्कूल के प्रिंसिपल को बताते प्रिंसिपल ने वलसाड जिला शिक्षा विभाग को जानकारी देते एजुकेशन निरीक्षक भी स्कूल में पहुंचे थे और जांच शुरू की थी। शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र के उत्तर और कागज के प्रत्युत्तर की जांच भी की थी, जो कि जांच में क्या आता है उसी पर फिलहाल तो सभी की निगाहें टिकी है। पर पेपर लीक को लेकर शिक्षक गणों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ शिक्षकों ने तो शिक्षण अधिकारी को फोन के जरिए पेपर लीक की जांच योग्य दिशा में करने की मांग भी की थी। दमन के एक होटल में रुककर युवाधन को नशाकारक एमडी ड्रग्स को बेचने वाले राजस्थानी युवक की दमन पुलिस ने की गिरफ्तारी। अंदाजित 190.36 ग्राम एमडी ड्रग्स को क्या कब्जे में। संघ प्रदेश दमन में दमन पुलिस को बुधवार को गुप्त जानकारी मिली थी कि नानी दमन स्थित होटल राज पैलेस में कई समय से रह रहे एक युवक नशायुक्त पदार्थों को बेच रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दमन पुलिस ने होटल राज पैलेस के ऊपर पहुंचकर युवक जिस रूम में रुका था उस रूम पर छापेमारी की थी। रूम में रुके हुए युवक की पहचान गणपत लाल मोहनलाल माली के तौर पर हुई थी। रूम में काले रंग की 2 छोटी बैग मिली थी, जिसमें सफ़ेद रंग का पाउडर का जत्था मिला था। इसके अलावा वजन करने की एक छोटी सी मशीन और 2 मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिए थे। सफ़ेद रंग के पाउडर को लेकर वलसाड एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। जांच के दौरान सफ़ेद रंग का पाउडर एमडी ड्रग्स होने का जानने को मिला था। पुलिस ने 190.36 ग्राम एमडी ड्रग्स और 152 ग्राम सादे बिन नशाकार पाउडर को कब्जे में लिया था। नानी दमन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक गुना दर्ज कर आरोपी गणपत लाल माली निवासी बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है।
દમણ પોલીસને ગુપ્ત જાણકારી મળેલી હતી કે એક વ્યક્તિ હોટલના એક રૂમમાં છે અને એની પાસે નશીલો પદાર્થ છે, જેથી કરીને પોલીસે તમામ પોલીસની ફોર્માલિટી કરી અને ટીમ લઈ અને હોટલ રાજ પેલેસ રૂમ નંબર 203માં જ્યારે રેડ કરી ત્યારે એ રૂમમાંથી સફેદ કલરનો પાવડર જેવો પદાર્થ મળી આવેલ, જે નશીલો પદાર્થ હોય એવું લાગતા એફએસએલની ટીમ બોલાવી અને એની ચકાસણી કરતા એમણે એવું જણાવ્યું કે આ એમડી નશીલો પદાર્થ છે, જેથી કરીને એમાં અમે લોકોએ એક એફઆઈઆર દર્જ કરી, જે એનડીપીએસ અલગ અલગ ધારાઓની સાથે અને એમની ધરપકડ કર્યા પછી માનનીય કોર્ટમાં પેશ કરતા 18 તારીખ સુધીનો પોલીસ કસ્ટડી મળેલ છે. 190.36 ગ્રામ હતો અને એની સાથે એક બીજો પાવડર બી જે મળી આવેલ છે એ 152.052. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એવું આવે છે કે આ પદાર્થમાં આ પાવડર બી મિક્સ કરતો હોય એવું અત્યારના इन्वेस्टिगेशन। उमरगांव तहसील के बिलाड़ रेलवे फाटक नंबर 74 मरम्मत के लिए 14 अक्टूबर से 6 दिनों के लिए किया गया बंद, जिसको लेकर सरीगांव उमरगांव औद्योगिक वसाहतों में आते भारी वाहनों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। उमरगांव तहसील में सरीगांव औद्योगिक वसाहत और उमरगांव औद्योगिक वसाहत को लेकर बिलाड़ रेलवे फाटक पर 24 घंटे वाहनों की लगातार आवाजाही बनी रहती है। यहां पर पश्चिम रेलवे द्वारा बिलाड़ के रेलवे फाटक 74 को मरम्मत के लिए 14 अक्टूबर से बंद किया गया है, जिसकी वजह से भारी वाहनों को रेलवे फाटक पर से आवाजाही करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरीगांव औद्योगिक वसाहत के वाहन मोहन गांव रेलवे फाटक पर से पसार होते सरीगांव 3 रास्ते पर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो रही है। बिलाड़ रेलवे फाटक बंद रहते बिलाड़ रेलवे नाले पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। सरीगांव औद्योगिक वसाहतों में माल की डिलीवरी के लिए आते हुए भारी वाहन मोहनगांव फाटक और मलाव रेलवे फाटक पर से पसार होने की नौबत आ रही है। बिलाड़ रेलवे फाटक बंद के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर स्थानिक वाहन चालकों को भी रेलवे फाटक के पास पहुंचकर वापस जाना पड़ रहा है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे फाटक बंद के बारे में तहसील कचेरी या ग्राम पंचायत कचेरी में जानकारी दी जाए, फिलहाल तो ऐसी आवाज़ उठ रही है। पार्टी तहसील के उमरसाड़ी देसाई वार्ड समंदर तट पर रुपए 9 करोड़ की लागत से बनने वाले फुट केबल ओवरब्रिज का वित्त मंत्री के हाथों किया गया खातमुहूर्त। पार्टी तहसील के उमरसाड़ी देसाई वार्ड में समंदर तट पर पर्यटकों के लिए रुपए 9 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले फुट केबल ओवरब्रिज का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों शनिवार को खातमुहूर्त किया गया। यहां पर फुट ब्रिज नए जेटको सब स्टेशन से समंदर की नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही ब्रिज के दोनों साइड लिफ्ट और स्टॉल पार्किंग की सुविधा के साथ ब्रिज बनाया जाएगा। पहले इसी जगह पर टूरिज्म विभाग के मंत्री पूर्णेश मोदी ने मुलाकात भी ली थी। पर्यटकों को घूमने योग्य अद्यतन ब्रिज के तौर पर वलसाड़ जिले में पहली बार केबल ब्रिज लाभदायक रहेगा। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पदभार संभालने के बाद वलसाड़ जिले में कई विकास के काम किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हो। इस ब्रिज के चलते लोगों में खुशी की लहर छाई हुई दिखाई दी थी। पार्टी तहसील के उदवाड़ा अनाविल हॉल में विमोचन करता कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में 2 किताबों का किया गया विमोचन। शनिवार को पार्टी तहसील के उदवाड़ा अनाविल हॉल में अनाविल गांव और अनाविलों के इतिहास के बारे में किताब अनाविल अस्मिता और गामड़ानो वारसो के संपादिका ममता तेजस नायक का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य मेहमान और विमोचनकर्ता अनाविल के गौरव और कैबिनेट मंत्री माननीय कनुभाई देसाई उपस्थित रहे थे। समग्र कार्यक्रम का आयोजन गिरीश भाई देसाई, नरेश देसाई, परेश देसाई द्वारा किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अनाविल समाज के लोग उपस्थित रहे थे।
ખાસ કરીને જેમણે આ પુસ્તકનું સંપાદન કર્યું છે મમતાબેન, ઉપસ્થિત અનાવિલ મેડિકલ મંડળના ટ્રસ્ટી શ્રી નીતિનભાઈ, શ્રી નરેશભાઈ, શ્રી દિનેશભાઈ, અનાવિલ યુવા સંગઠનના પ્રમુખ એવા શ્રી મનીષભાઈ, અત્યારે સામે બી બધા મહાનુભાવો બેઠા છે. અનાવિલ સમાજ બધા લડવા બેંકના ડિરેક્ટર અમિત, પારુલ, કામિની, દેવલબેન કોર્પોરેટર, અને ખાસ કરીને આ પુસ્તકમાં જેમનો મહત્ત્વનો ફાળો એમ કહેવાય એવા દરેક ગામના જે પ્રતિનિધિ જે આવ્યા છે તમામ અનાવિલ ભાઈઓ તથા બેન. કનુભાઈ, ગિરીશભાઈ કીધું કે આજે 5 ફંક્શન છે, પણ મારી દ્રષ્ટિએ એમના આજે 18 ફંક્શન છે. અને 18 ફંક્શનની અંદર જ્યારે ગિરીશભાઈ ઇન્વિટેશન આપવા ગયા, હું બી ત્યાં હાજર હતો, એમણે સમાજની વાત કરી, એણે પૂછ્યું બી નહીં કે હું ફંક્શન છે, એક જ સેકન્ડમાં કહી દીધું હું 1 વાગે આવાય. એટલે એમની રાહ જુઓ છો તમે, એ બી બહુ ખૂબ આનંદની વાત છે. હું આશા રાખું છું કે લગભગ અડધો 1 કલાકમાં આવી જશે. સૌપ્રથમ હું મમતાને સમગ્ર સમાજ તરફથી એક સાચા દિલથી અભિનંદન આપું છું. સૌને નમસ્કાર. અસ્મિતા શબ્દ જેવો છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય કે સમાજ હોય, એ સમાજ જ્યારથી ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી એ સમાજમાં શું પરિવર્તન આવ્યા, શું વિકાસ થયો, કેવી વિડંબણા આવી, અને સમાજના દરેક વ્યક્તિએ સમાજના વિકાસમાં કેવી રીતે ફાળો આપ્યો, એ અસ્મિતા જ્યારે મમતાબેને આપણા અનાવિલ સમાજ માટે એક તૈયાર કરવાનું બીડું ઝડપીને આ જે પુસ્તક બનાવ્યું છે, એટલે એમને ખાસ અભિનંદન આપું. મમતાબેન આમ લેખિકા નથી, પરંતુ દરેક માણસના જીવનમાં કંઈ ને કંઈ એવો પ્રસંગ આવે અને પ્રેરણા કુદરતી રીતે જ મળતી હોય છે. મને લાગે એમને એવી જ પ્રેરણા થઈ હશે અને એના લીધે એમણે આ સુંદર કાર્ય કર્યું છે. મંચ પર ઉપસ્થિત તમારા મિત્ર નીતિનભાઈ, પરેશભાઈ, દિનેશભાઈ, નરેશભાઈ, આ બધાએ મને કીધું કે આપણે આ પુસ્તકના વિમોચનમાં આવવાનું, અને આપણા સમાજનું કોઈ પણ સમાજનું હોય, તેમાં અનાવિલ સમાજનું કોઈ પણ કામ હોય તો ઘડીના પણ વિલંબ વગર હું ઓલવેઝ તૈયાર રહું છું અને કરું છું. ખાસ કરીને આપણો સમાજ જ્યારે 2012માં મેં ઇલેક્શનની તૈયારી કરી, બેઝિકલી આમ જોઈએ તો હું પોલિટિશિયન નથી, પોલિટિક્સમાં બિલકુલ હું હતો નહીં, પરંતુ જ્યારે 2012માં મને ટિકિટ મળી ત્યારે કે 5 અનાવિલ કોઈ દિવસ એક નહીં થાય, બધા દરેક સમાજ, અનાવિલ સમાજ સિવાયની, પરંતુ આજ સુધીમાં 10 વર્ષ થયા મને આવો અનુભવ આપણા સમાજમાં થયો નથી. આમ જોઈએ તો આપણો સમાજ સંપૂર્ણ રીતે એક નવી દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. પહેલાંના જમાનામાં જે કંઈ પણ વિચારશ્રેણી હતી એ વિચારશ્રેણી છોડીને આપણા સમાજની દરેક વ્યક્તિએ, જેણે પણ પોતે વિકાસ કર્યો છે, એણે સમાજના વિકાસ માટે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આ રીતે જ આપણે સૌ આજે જગદીશભાઈ આ બધા સામે બેઠેલા છે, આપણા એક સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ છે એમ કહી શકાય. પરંતુ આ જે એક પુસ્તકનું વિમોચન છે, સમાજના એક આગવા જે ઓળખ છે એના માટે સૌ ભેગા થયા છે અને આ મમતાબેનને સપોર્ટ આપ્યો છે, એટલે આપણે સૌ તમારા પણ આભારી છે. અને આપણે સૌ સમાજના આવા કામોમાં જોડાતા રહીએ એવી ખાસ મારી વિનંતી. આવતું નવું વર્ષ આવી રહ્યું છે ત્યારે નવા વર્ષની દિવાળીની સૌને શુભકામના. અને આપણે સૌ સાથે મળીને, હવે તો મુંબઈને ગામ બધું એક જ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે સૌ સાથે મળીને સૌનો વિકાસ કરીએ. આપણા ગામોમાં વિકાસના કોઈ પણ કામો કરવાના હોય, દરેક ગામને વાત કરું છું तो जनावशो तो આપણે ચોક્કસ રીતે એને પૂર્ણ કરીશું। दर्शकों, इस वक्त हम लोग कुदवाड़ा अनाविल वाड़ी हॉल पर है, जहां पर अनाविल समाज यानी कि अनाविल ब्राह्मण देसाई समाज द्वारा ममताबेन द्वारा एक अनाविल
अनाविल समाज के संस्कारों की एक अनाविल अस्मिता अनाविल वारसा नाम की बुक का यहाँ पर विमोचन मंत्री श्री कनु भाई के हस्तक किया गया है। हम कनु भाई से जानेंगे कि कनु भाई द्वारा ऐसे आए दिन विशेष कार्यक्रम में हमेशा विमोचन किया जाता है, कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है, पर आज यहाँ पर एक अनोखा किस्म का कार्यक्रम है। कनु भाई, अनाविल देसाई अनाविल ब्राह्मण, मंत्री जी आप खुद भी अनाविल देसाई ब्राह्मण हो। ममता बेन द्वारा जो बुक का विमोचन हुआ है उसमें ज़्यादा करके अनाविल समाज संस्कारों के बारे में उल्लेख हुआ है, पर आप खास करके क्या संदेश हमारे दर्शकों को और समस्त अनाविल समाज और समस्त हमारे गुजरात के देशवासियों को देना चाहोगे? अगर हम देखें तो अनाविल समाज का उद्भव स्थान परम पूज्य राम जी की वजह से हुआ है, भगवान के मंदिर से, और राम को जब भी यज्ञ का जरूरत पड़ा तभी अनाविल जो लोग पहले खेती करते थे उसके उधर से हुआ है। और अनाविल समाज खास करके सूरत जिला जो पहले बोला जाता है उसमें रहता था, अभी सूरत नवसारी और वलसाड़ 3 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन देसाई का ये विस्तार में है, फिर भी देसाई पॉपुलेशन समग्र देश में 1% से भी बहुत कम डिजिटल में है। तो वो टाइम पे देश के पहले पंत प्रधान मोरारजी भाई देसाई हुए थे। ये अनाविल समाज की एक अस्मिता है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से मोरारजी भाई देश का पंत प्रधान होते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया कामगिरी किया था। ये अनाविल समाज का अस्मिता जब भी ममता बहन ने उजागर करने का काम किया है, उनको मैं अभिनंदन देता हूँ और उनको जो सपोर्ट सब लोगों ने दिया है उनको भी मैं आभार देता हूँ। और आप भी गुजरात राज्य से फाइनेंस और पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर है, शायद पहले ही अनाविल है, तो हमारी ओर से भी आपको काफ़ी सारी ढेर काम दी शुभकामना। અનાવિલ અસ્મિતા અને ગામડાનો વારસો, આ પુસ્તિકા લખવાનો તમને કેવી રીતે સરસ વિચાર આવ્યો? આજના જમાનામાં જ્યારે માસ મીડિયાનો જમાનો છે, આ એક બહુ સુંદર પ્રયાસ છે આવી રીતે કે આપણે આવતા કંઈક લોકોને આપી જઈએ. બસ આ જ એનો આપણે જેને બેક આપણા એટલો બધો ઉપકાર છે કે આજે આપણે જે આ સ્થળે પહોંચ્યા છે એ લોકોના આશીર્વાદ છે, આપણા મા બાપ પૂર્વજો બધા જ. એટલે એ લોકોના માટે સૌથી પહેલાં તો આ એક સમર્પિત. બીજું આપણા ગામડાનું અસ્તિત્વ, આઇડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ, આ એક જોવા મળે છે. અસ્તિત્વમાં શું લીધું છે ખાસ તમે કે બધા બુકમાં કોમેન્ટમાં? મેં વાંચ્યું છે એમાં એક અનાવિલ ના 32 ગામનો આખો એક વિભાગ છે. અસ્મિતામાં આપણા ઓરિજિનલ અનાવલથી આપણે છે, બધા આપણે એક જ છે અનાવિલ બ્રાહ્મણ. એ અનાવિલ નામનો અર્થ શું છે એ પણ મને આ બુક લખતી વખતે ખબર પડી. અનાવિલ એટલે પવિત્રતા, દોષ રહિત, એ રીતનો એનો મિનિંગ છે. તો આ બધાને કેવી રીતે ખબર સાથે સાથે જે તમે ગામડાનો વારસો લીધો છે, આજના જમાનામાં વારસો એટલે લોકોને શું છે કે બાપ દાદાની 2-5-10 એકર જમીન મળેલી હોય, આ તમે કઈ રીતે વારસાનું ખાસ લીધું છે? એટલે વિઝડમ કે આપણા વડવાઓ કહી ગયેલા કે આ છે ને આ બધું એટલે આ જરૂરી નથી, જરૂરી છે આપણા અસ્મિતા જાળવી રાખો. તમે કેવી રીતે વર્તન, તમારી સાદગી, એ લોકો એટલા સિમ્પલ હતા તો આપણે પણ એવા જ સરળ અને સાદા રહીએ એવું માનું. એટલે મને એ સંદેશો પહોંચાડવો છે. અભિનંદન તમને અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અનાવિલ અસ્મિતા અને ગામડાનો વારસ પુસ્તક ખાસ તો આજનું યુવાધન જે આપણા ગામડાથી વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. મુંબઈ, અમદાવાદ, દિલ્હી રહેતા છોકરાઓ ગામ આવતા નથી. એ લોકો આ બુકથી પ્રભાવિત થઈને ગામ તરફ પાછા વળે એક મોટો આશય એ હતો. હવે આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં મમતાબેનની ઈચ્છા એવી હતી કે 25 માણસ વચ્ચે આપણે કરી દઈશું, પણ અમે એવું વિચાર્યું 3 જણા કે ભાઈ એણે આટલી મહેનત કરી છે, ગામના પ્રતિનિધિઓ મહેનત કરી છે, તો એ પુસ્તક ગામડે ઘર ઘર પહોંચવું જોઈએ. હવે આવી રીતે આપણે એક મંચ ઉપર એકત્રિત થઈએ તો આ જે વસ્તુ પોસિબલ થાય. અને એમાં સૌથી અગત્યનું આપણા માનીએ છીએ કનુભાઈએ પણ અરજી આપવા માટે સ્વીકાર્યું, એટલે લોકોને પણ ઉત્સાહ થોડો વધારે આવ્યો. અને આ રીતે આપણે ગામડે ગામડે પહોંચીને આપણી અનાવિલનો પૂર્વજો કેવી રીતે રહેતા, આપણા મૂળ સંસ્કાર શું છે એ આજની પેઢીને સંદેશ આપવા માટે ખાસ કરી. સમાજમાં મેડિકલ મંડળના ટ્રસ્ટી તરીકે મારી એક એવી ભાવના ખરી કે સમાજ એકત્રિત રહે. આવા જેટલા પણ કાર્યક્રમ સમાજના થતા હોય તેમાં મેક્સિમમ અનાવેલો હાજરી આપે. અને મમતાબેને જે બીડું ઝડપ્યું એમને સાર્થક કરવા માટે મેં ગિરીશભાઈ અને પરેશભાઈ વિચાર્યું કે આટલી મહેનત કર્યા પછી જો આ એમને આપણે કનુભાઈના હસ્તે આપણે કરીએ તો આપણે કનુભાઈનો પણ આ તબક્કે આભાર. આટલા બીજી શિડ્યુલમાં પણ એમણે 10 જ મિનિટની અંદર એમ કહી દીધું કે થોડો ટાઈમ માટે પણ આવીશ ને તમારા બુકનું વિમોચન કરીશ. એટલા માટે અમે આ ભેગા થઈને આયોજન કર્યું ને આટલા મોટા
ઉપસ્થિતિ રહી અનાવિલોને એ બદલ અનાવિલોનો પણ હું ખાસ આભાર માનું. અનાવિલ સમાજના તમે એક એવી દ્રષ્ટાંત છો, જે રીતે મંત્રી સાહેબે કીધું કે મોરારજી દેસાઈ જે રીતે આપણા વડાપ્રધાન હતા, તમે બંને વાપી નગરપાલિકાના પૂર્વ મેયર છો, શું ખાસ સંદેશો આપવા માંગશો તમારી સમાજને? અનાવિલ સમાજ માટે સંદેશો, અમારી સમાજ સૌથી સારામાં સારી સમાજ છે, ખૂબ ક્વોલિફાઈડ સમાજ છે, સારું વહીવટ કરતી સમાજ. એનો દાખલા તો તમે જોઈ હશે, કનુભાઈ જેવા આપણા નાણામંત્રી છે, ઉર્જા મંત્રી છે, પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી છે. એટલે ગુજરાત સરકારની જે 3 મહત્ત્વનું જે ખાતું છે એમના હસ્તક છે, અને આટલા મોટા કોર્પોરેટ ઓફિસમાં બી એમને સૌથી મોટું યોગદાન છે. એટલે અનાવિલ સમાજની તો વાત જ નહીં થાય. અનાવિલ સમાજ એ ખૂબ સારો સમાજ છે, ખૂબ શિક્ષિત સમાજ છે, ખૂબ વહીવટ કરતા સમાજ છે. અને આ તબક્કે આજે જ્યારે કનુભાઈના હસ્તક જ્યારે આ મમતાબેનના પુસ્તકનું જે વિમોચન થયું, ખરેખર એમના દિવસ માટે આજે સુવર્ણ દિવસ કેમ એમ તો ખોટું નથી. કારણ કે એમની મહેનત જે એમણે કરી હતી એ મહેનતનું ફળ એના અમને આજે નિસ્વાર્થ ભાવે મળ્યું એમ કહીએ તો વાંધો નહીં. કારણ કે અનાવિલ સમાજની સાથે સાથે હું આ બાબતને એક એ સંદેશો કરી શકું કે આ જે પુસ્તક છે, પુસ્તક બનાવવાનો એમનો ખૂબ મુખ્ય આધાર એ હતો કે ભાઈ નવી પેઢીને આપણા ગામથી, આપણા સમાજથી પરિચિત થાય, અને આપણું જે સંસ્કૃતિ છે, આપણી ત્યાં રીત રિવાજો છે, કે આપણો જે ઇતિહાસ છે, એ ત્રણ વસ્તુનું નવા જનરેશન હું તો કેમ કે અમારા જેવા જે 50 વર્ષની ઉપરના માણસો છે એને પણ અમને નથી ખબર કે ભૂતકાળમાં આપણું ગામ કેવું હતું, આપણો સમાજ કેવો હતો. એટલે આ જે મહત્ત્વનું કામ, અને અનાવિલ સમાજના આટલા વર્ષોની અંદર એક પ્રથમ મહિલા એવી વ્યક્તિ છે કે જેણે એક પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, તે બદલ ફરીથી હું સમગ્ર સમાજ તરફથી મમતાબેનના અભિનંદન આપું છું. ખાસ કરીને એમને જે સમગ્ર પ્રતિનિધિઓ છે, દરેક ગામના પ્રતિનિધિઓ જે એમને યોગદાન આપીને એને જે માહિતી કરી, તમામને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આ બુક ઘરે ઘરે જાય, ઘરે ઘરના લોકો, દરેક વ્યક્તિ આ બુકનું વાંચન કરે, એમના સંસ્કારો એમના જીવનમાં લે અને અમારો સમાજ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એવી શુભેચ્છા. સૌ પ્રથમ તો અનાવિલ અસ્મિતા બુકનું આજે અનાવિલ સમાજના એક લેડીઝ તરીકે મમતાબેન નાયકે જે વિમોચન કર્યું છે તે બદલ હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આપણા જ સમાજના નાણામંત્રી માનનીય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આ વિમોચન કર્યું છે તે માટે એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને ખાસ તમે કીધું કે સ્ત્રીઓ વિશે, સ્ત્રીઓમાં તો ભગવાન પ્રભુ માતાજી અંબા માતાએ જ ખૂબ જ શક્તિ આપેલી છે, અને એ શક્તિ આજે તમે જોઈ. અમે પણ અનાવિલ સન્નારીનું ગ્રુપ, અનાવિલ સમાજનું અમારું અનાવિલ સન્નારી ગ્રુપ છે, તેમાં પણ અમે સૌ કામિનીબેન છે, દેવલબેન છે, દરેક વ્યક્તિઓ લેડીઝ તરીકે લેડીઝોને કઈ રીતે આગળ પ્રોત્સાહન મળી શકે એના પણ અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ અનેક રીતે. એવો સંદેશો આપીશ કે મમતાબેને અનાવિલો 5 ભેગા થાય પણ 500 કે 5000 ભેગા નથી થઈ શકતા, તો આપણા 32 ગ્રામના અનાવિલો અને મમતાબેને એક બુકમાં જે રીતે ભેગા કર્યા છે, એક સાથે એક પાના ચિપકેલા રહે, એવી જ રીતે આપણા અનાવિલો બધા સાથે એક સાથે મળીને રહે અને આ શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એ શરૂઆતનો ચીલો આગળ ચાલે એવી હું આશા. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड एलसीबी पुलिस ने धमराची नेशनल हाईवे पर से एक कार में से बरामद किया 250 किलो गांजे का जत्था। पार्टी की डीसीओ स्कूल में 12वीं के विज्ञान प्रवाह की परीक्षा में एक छात्रा चोरी के पर्चे के साथ पकड़ी गई। दमन के होटल राज पैलेस के रूम में रहकर ड्रग्स की बिक्री करने वाले एक शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।